නියෝජනය කරන්නේ all Asia publications කියන ආයතනයේ ප්‍රධාන all Asia publications ඒ වගේම මම නීතිඥවරයෙක් මම මුලින්ම කියන්න කැමති මේක අපි ජනතාව වෙනුවෙන් මොකද මේ all Asia publications වලට මේක ගැන කීප දෙනෙක් ලියලා තිනවා අපි කතිකාවක් ඇති වෙලා තිනවා ඉතින් ඒ අසුරින් මේ ඒ කතිකාව තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යාමට සහ මේ ප්‍රශ්නය අදාළව යම් ප්‍රවේශක දෙන්න තමයි මම මේ අදහස් දක්වන්නේ මගේ කාලය අවසන් වුණාම ඔබලා දක්වනවාද for the benefit of also the individuals maybe at their homes or wherever they may be who are Tamil in particular. I would like to also say a few words in English at the outset and then I will switch on to Sinhalese. I am a lawyer and I am making these submissions in the public interest in the main and to just give a background of myself, I don't wish to talk about myself, but I think the background is relevant. I am an attorney at law. Also, I have been the editor-in-chief of 3 national newspapers in addition to what I am being now. I was the editor-in-chief of the daily news published by the Associated Newspapers of Sri Lanka Limited, the largest English language the newspaper with the largest circulation in the English language. I was also editor-in-chief of the Sunday Observer, which is the largest circulation weekly in the English language. I was also editor-in-chief of the Sunday Lakbima News, which was also an English language weekly newspaper. So having given that background, I would now like to make my submissions and as I said to switch on later to Sinhalese. Now the commission is titled SAITM අර්බුදේසා විසඳුම් සෙවීමේ මහජන commission සභාව. Now this is about SAITM, this is about exploring solutions towards the SAITM issue which if I may say so has become a national issue of great importance. At the outset, I would say that when you constitute a commission about SAITM, the commission is also about the issue. You cannot divulge the issue from the commission. The commission has been set up to look into the issue. So therefore, I feel that we must talk about the commission as well. And it is my submission that this commission, which calls itself the SAITM අර්බුදේසා විසඳුම් සෙවීමේ මහජන commission සභාව, in some ways, I put it to the commissioners, in some ways absolutely lacks legitimacy. And also in some ways it's not authentic at all. Now, you may ask me why I say so. I say so because the commission sittings were publicized. As far as I know, in only one national newspaper, I am subject to correction on that, in the island. And it says that this is a public commission and that there is an organization called Ruttikayange Jatika Peramuna. I think in English it translates as something different. It translates as something to the effect of professionals front, professional national front, or whatever that may be. Now, I put it to the members of the commission. My submission is that when you constitute a commission of this sort, you must tell the public very clearly what this organization is. I think on those grounds there is a failure because the
individuals who read the newspapers are not aware of where, to use loose language, where this is coming from. What is this organization? Now, there is also an attempt to, I think, to pass this off as something to do with the organization of professional associations. Now, my submission is that, according to all reliable sources that I know of, an application has been made to the organization of professional associations to book this hall. And the persons who have made the application to book this hall have to be stated. There is a form. In fact, I can show you, anybody who is interested in the audience in particular, there is a form to book the hall. And this hall was booked, according to all reliable information I have, by the GMOA. Now, the GMOA is, of course, we all know that the GMO is a member organization of the OPA. So is the Bar Association of Sri Lanka. So I am also a member of the OPA because I am a lawyer, I am a member of the Bar Association. So likewise, GMO is a member organization of the OPA. So the GMOA made a request to book the hall. However, the address given is the organization of professional associations. So now, as I said, make it clear to the public where you are coming from. It has not been done. This has, now I checked with the organization of professional associations and I intend to check further with the organization of professional associations about the legitimacy of this commission. Legitimacy within quotes, organization of professional associations, I gather, has not at any point, I repeat, not at any point given any sanction for this commission. They are only renting the hall. I also can rent this hall. That's a matter of academic interest. If I have an organization, any organization or my own organization, All Asia Publications, can rent this hall. So, likewise, the GMOA has rented the hall. In fact, from all reliable sources, the GMOA has made the application to rent the hall. And the OPA has not given any sanction. This is not under the aegis of the OPA. So this is not an OPA seminar. This is not an OPA appointed commission. However, I also like to point out that somehow in the newspapers, the commission, for want of better words, the commission wants to pass itself off as something that is coming under the OPA. Which I think is a bit of sleight of hand. I hope all the commissioners are listening to me. I hope all the commissioners are listening to me because I wouldn't want to repeat any of what is being said. May I have the attention of all the commissioners, please? Yeah, right. So, right. Now, I would also, while I am on the same subject, excuse me, while I am on the same subject of the hall and the booking and so on, I would also like to refer your good selves to an article which appeared in the state newspaper, the Sunday Observer. And I think, if I may read from this article, it appeared this Sunday, and there has not been any denial of this article from the members of the commission. It has been 4 days since this was published, and on a matter of public importance such as this, I would have expected that if there is any problem with this article, a denial would appear in any of the national newspapers. Of course, the Sunday Observer is published on Sunday, but there has not been any denial about this article. Now, what does this article say? As I said, it appears, this article appeared in the Sunday Observer this week. And if you would kindly excuse me, I just want to get my hands on the article itself. Right. The article
states the South Asia, this so-called commission is seeking the views of the public on the SAITM issue and is encouraging oral and written submissions on what should be the fate of the private medical college. It is called, it is referred to as the so-called commission. Now, of course, they can use any language that they wish. Excuse me, what is this article on? Yeah, there is an article which appeared in the Sunday Observer. Last weekend? Yes, absolutely. Who wrote this? As far as I know, there is no author, but I think it's part of the newspaper's political column. I am subject to correction on that, but it is the newspaper's own political column. Now, in this article, it says the submissions were taken up by a panel appointed by the commission consisting of Professor Krishanta, Abeynayaka and so on. All the submissions were, now I repeat, all the submissions were against SAITM, mostly on the basis of being a threat to the country's free education system. However, Minister Sushil Premadatta appeared to give some valid reasons as to why certain standards needed to be brought in to resolve the issue. It is not immediately. Now, this is what is important with regard to the submission I made earlier about the OPA and the venue and so on. It is not immediately clear. Mind you, this is, from what you can check yourselves who is behind the article, but from what I know, this is the political column of the state newspaper, right? So it is not immediately clear whether the OPA is behind this and mandated the commission on the SAITM crisis and finding solutions. But from the accounts given by those present, it is clear the commission was not independent. I repeat, from all accounts given by those present, it is clear the commission was not independent. For one, several of the SAITM protest leaders were seen hobnobbing with the commission office bearers at the beginning of the proceedings. Questions asked by the panelists at the head table seemed loaded towards collecting public opinion against SAITM. In fact, some of the oral submissions mentioned that there was not enough public support for SAITM protest. If this so-called commission lacks transparency and the precepts of good governance, then it would be the OPA that will have to take responsibility for it. So I don't think I have to enunciate this further. They are saying in no uncertain terms that this commission lacks legitimacy, lacks transparency, and it is certainly not an example of good governance. And also the OPA will have to take responsibility for this, because in other words they are saying this commission is rigged. Now this is the opinion of the Sunday Observer, political columnist. But I am asking you, I am making the submission to you, and I also am asking you, yes, is this correct? Do you deny this or do you not deny this? And if so, why haven't you denied it so far? And I must say that personally, in the public interest, I have to say, in the absence of any other material, that this seems to be the truth. Because this commission definitely seems to lack legitimacy, for the simple reason that the application was made by the GMOA to book the hall, but there was no transparency with regard to that. Now, why GMOA? Why am I harping on GMOA? Because the GMO is one of the key actors regarding the SAITM issue. Now, everybody who came here may have been waxing eloquent about the GMOA. That does not concern me. I am concerned about justice. I am concerned about the common man, the poor man. I will tell you, I will elaborate on that further. GMO is only one actor in this issue. There are several other actors. As we all know, you will also have to agree with me on that. Sri Lanka Medical Council, University Grants Commission, then there is SAITM itself, then there are the SAITM Parents Association and so on. So, when only one actor books the hall, then passes off the hall as if passes off this whole the entire commission sittings as part of OPA's deliberations. Well, when that happens, when only one actor does that, there is a major question mark about the legitimacy of this commission. So I did say that I will also make these submissions in Sinhalese. I do not want to repeat myself too much in Sinhalese, because then it will be a repetition. So I will say some other relevant things in Sinhalese as well, but I will also try to repeat some of what I said in Sinhalese.
දැන් මේ කොමිෂන් සභාවක් යන විදිහට අර්ථකථනය කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ කොමිෂන් සභාව එක පත්‍රයක පත්‍ර දෙකක පමණක් මේ කොමිෂන් සභාවේ මේ මෙහෙවීම් ගැන මේ කියවිලා තියෙනවා. දැන් ඒ කියවිලා තියෙන්නේ මේක වෘත්තීය වේදිකගේ සංගමයෙන් සංවිධානය කරන කොමිසමක් වශයෙන්. මෙතන පිපිට කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න අයද. ඔබතුමා ඕනෙක භාෂාවෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. නෑ නැති දෙයක් කියනවා නම් බඩ. නෑ මට භාෂාව ගැන ප්‍රශ්නයක් නෑ සමාව වෙන්න. නමුත් මම හිතන්නේ ඒ වගේම රටේ රූපවාහිනී නාලිකා තියෙනවා. ඒක නිසා මම සැකෙමින් කියනවා කියපු එක ආපහු සිංහල භාෂාවේ. ඒක මම හිතනවා අත්‍යවශ්‍යයි කියලා. මොකද මේ නාලිකා තියෙන නිසා. දැන් මේ කොමිෂන් සභාව මේ සුදුසුතාභාවය පිළිබඳ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මේක වෘත්තීය වේදිකගේ සංගමයෙන් මේ කොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කරන ලද කොමිෂන් සභාවක් කියන අර්ථය දීමේ යම්කිසි කර්තව්‍යයක් තියෙන බව පේනවා. ඒ කියන්නේ පොත්පත් දිහා බැලුවම පේනවා මේක වෘත්තීය වේදිකගේ සංගමයේ ලිපිනේ දාලා තියෙනවා. නමුත් මම මේ කොමිෂන් සභාව පිළිබඳ සොයා බැලුවා. මම වෘත්තීය වේදිකගේ සංගමයේ යම්කිසි සම්බන්ධතාවයන් තියෙන කට්ටියකින් මම සොයලා බැලුවා. ඒකට ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේක GMO එකෙන් මේ ශාලාව GMO එක විසින් මේ ශාලාව මේ කාර්යය සඳහා ඉල්ලලා තියෙනවා කියලා. එතකොට මේක ඇත්ත වශයෙන්ම GMO එකෙන් කරන ක්‍රියාවලිය. එතකොට GMO එක කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ එක පාර්ශවයක් පමණයි. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ පාර්ශව කීපයක් ඉන්නවා. SAITM ප්‍රශ්නේ, ඒ කියන්නේ SAITM එක තියෙනවා. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා මෙඩිකල් කවුන්සිල් එකේ එක පාර්ශවයක් විතරක් මේ ප්‍රශ්නෙට මැදිහත් වෙලා. නමුත් මේක ස්වාධීන කමිෂනමක් වශයෙන් පෙන්වීමේ යම්කිසි උත්සාහයක් තියෙනවා. ඒ උත්සාහය වැරදි. මේක ස්වාධීන කමිෂනමක් නෙවෙයි. ඒ වගේම මේක ස්වාධීන කමිෂනමක් නෙවෙයි කියලා සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් පොත්පතෙත් කියවලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ලිපිය මම දැන් කියවුවා. ඉතින් මේක SAITM ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධයි. කෙනෙක් කියනවා නම් ඔබතුමාගේ කාලය වෙලාව අවසන් ඥානි 12කට වඩා මහත්කරලා තියෙනවා. right. හරි. එතකොට ඒක තමයි මේ දැන් මේක ස්වාධීන කමිෂනක් වෙන්න ඕනේ. මොකද මහජනතාවගේ ප්‍රශ්නයක් මෙතන කවුරු මොනවා කිව්වොත් මහජනතාවගේ ප්‍රශ්නයක් වුණාම මේ ප්‍රශ්නෙට පාර්ශවකරුවන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ පාර්ශවකරුවන් මේ කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට ගෙනල්ලා නැහැ. ඇයි එහෙම නොකරන්නේ? ඒ වගේම මේකේ උත්සාහයක් තියෙනවා මේ කොමිෂන් සභාව සුජාතභාවයෙන් යුතු ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක් කියලා පෙන්වන්න. නමුත් එහෙම කොමිෂන් සභාවක් නෙවෙයි. මේක ඇවිල්ලා GMO එකෙන් තමාගේ කර්තව්‍ය තමාගේ කාර්යභාරය ඉදිරියට ගෙන යන්න. හැබැයි ස්වාධීන කියලා පෙන්වාගෙන එහෙම කරන්න ස්ථාපිත කරපු කොමිෂන් සභාවක් කියලා මම ඔබතුමාට යෝජනා කරනවා. ඒක තමයි මම මේ කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට කරන මූලිකම මෙහෙයවීම. වෙනත් දේවල් කියන්න තියෙනවා. නමුත් කාලය මැදි නිසා. නමුත් වෙනත් දේවල් මම written submissions වලින් නොත් මම ඒ වෙනත් දේවල් කියන්න. පළමුව කියන්න ඕනේ මේ කොමිෂන් සභාවේ සුජාතභාව ගැන ඔබතුමා ප්‍රශ්න කළා. ඉතින් මට නම් කියන්න තියෙන්නේ අපි අපේ කොමිෂන් සභාව ස්වාධීනයි කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මොකද අපි දැන් මෙතරම් අපි කවුරුවත් අපි පස්දෙනෙක් කියනවා වෙනවා. අපි ගැන අපි පුද්ගලිකව අපි මෙතන දැනගම කාවත් සම්පූර්ණ නැහැ. සමහරට එක එක්කෙනාට එක්කම තියෙන්න පුළුවන්. මම දන්නේ අනිත් අයගේ මතය මොකද්ද කියලා එහෙමද. කාට හරි මතයක් තියෙනවා මොකක්ද පිළිබඳ ඕනම පුද්ගලික රටේ ඒ නිසා අපි එහෙම මම දන්න විදිහට එහෙම මේ කණ්ඩායමක් එකම කණ්ඩායමක් එහෙම මේ විශේෂ සභාව සමාජ කරනවා කියන්නේ. එහෙම කණ්ඩායමක් අපි ඇදලා දෙන්නේ දැක්කේ මේ විතරතාවට පස්සේ තමයි මේ කොමිෂන් සභාව සමාජිකයෝ මේ පයිතන්
ඉතුරු ප්‍රශ්නවලට මට දැන් මේකයි ඔබතුමාගේ අදහස ඔබ කියන්නේ නැත්තේ කෙසේ වෙතත් ඔබතුමාගේ මේ සුජාතභාවය කියන කතාව අපි පිළිගන්නේ නැහැ. දෙවෙනි කාරණය අපි කියමු කොමිෂන් සභාවක් මේ SAITM අද්භුතය අද ලංකාවේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඒක සම්බන්ධයෙන් අපි හතර පස්සේ අපි මේ සම්බන්ධයෙන් විසඳුමක් දෙන්න පුද්ගලයන් මහජනතාව එක එක ආකාරයෙන් එකක තලවලින් උත්සාහ කරනවා. මේ දෙක උත්සාහයක් විතරයි. ඉතින් මේ ලංකාවේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ එකට උත්තරයක් සැපීම සඳහා කොමිෂන් සභාවක් වශයෙන් දැන් කොමිෂන් සභාවක් කියන වචන මම හිතනවා ඔබ නීතිඥ වශයෙන් දන්නවා කියලා සිංහලෙන් කියන අධිකාරියක් කියලා. ඒකට ඒක පත් කරන්න යම්කිසි ස්ථානයකින් හෝ පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් වශයෙන් විසින් පත් කරන්න පුළුවන්. මේ දෙආකාරයෙන් පත් කරලා දැන් උත්තරයන්ගේ ජාතික පෙරමුණ කියන සංවිධානයේ පත් කරපු සමාජික පස් දෙයක් අපිට තියෙනවා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 පගතියේ තියෙනවා සමාගමේ රැස්වීම. අපි සමාගමයක් විදිහට රැස් වෙලා මේ ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට මේ ස්ථානෙට ඇවිල්ලා ඕන කෙනෙක්ට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ. දැන් ඔබතුමාට දුන්න විනාඩි 12 ඇතුළත මේ කමිෂන් සභාව අභියෝගයට ලක් කළා මේ සුජාතභාවයට අභියෝග කළා. අපි විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔබතුමාට පුළුවන් මේ කමිෂන් සභාව ඇතුළේම අපි ඉදිරියේම මේ සුජාතභාවය අභියෝග කරන්න ඒ නිදහස ඔබට දුන්නා වගේ මේ කමිෂන් සභාවට ඕනම කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා ඕනම දෙයක් කියන්න නිදහස තියෙනවා. ඒ වගේම කතා කරපු කිසිම ප්‍රශ්නයක් අපි දෙපැත්තටම සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න අහන්නේ අපි ප්‍රශ්න අහන්නේ ක්ලැරිෆිකේෂන් වල විතරයි. මගේ අපේ ලේකම්ගෙන් ඇහුවා අපි SAITM ආයතනයට ආරාධනා කරලා තියෙනවා. SAITM ආයතනයේ දෙමව්පියන්ට ආරාධනා කරලා තියෙනවා මේ සමාගමට මේකට ඇවිල්ලා උන්ට ඕන දේ කියන්න කියලා. අවසානයේදී මේ සුජාතභාවය හෝ පක්ෂග්‍රාහීභාවයද අපක්ෂපාතීභාවයද කියන එක තේරුම් ගන්නේ අපි ඉදිරිපත් කරන අවසාන වාර්තාව කියවලා. නැත්නම් නිකන් මේක යන ගමන් නිකන් මේක ශාලාව පුද්ගලයේ කවුද කොහෙන්ද එන්නේ කවුද ඒ වගේ කාරණා උඩ පක්ෂග්‍රාහීභාවය හෝ අපක්ෂපාතීභාවය තීරණය කරන්න බෑ. මොකද අපි තීරණයක් ගත්තා අපි මොනව වාර්තාවක් හෝ නිර්දේශයක් හෝ කිසියම් අපේ අදහසක් අවසාන නිගමනයකට එන්නේ මෙතනින් මතුවෙන කරුණු මත පිළිදලා විතරයි. අපේ පුද්ගලික මත කිසිම දෙයක් අපි මේ අපේ අවසාන ඔබ්සර්වේෂන් අවසාන නිරීක්ෂණ වලට යොදාගන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි දැඩි තීරණයක් කරන් තියෙනවා. අපි පුද්ගලික මත වලින් ස්වාධීනව මෙතනට එන කරුණු මත පදනම් වල විතරක් ඒ අවසාන නිගමනය දෙන්න එසේ විද නොයේද කියලා තීරණය කරන්න ඕනම ලංකාවේ පුරවැසියට පුළුවන් වෙනවා. මොකද මේ හැම ඇවිල්ලා කියන ප්‍රකාශයම මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි දෙන වාර්තාවෙන් කාටද කියන්න පුළුවන් නම් මේ කියපු දේවල් මේ සමාජිකයන්ගේ පුද්ගලික මත තමයි කියලා තියෙන්නේ කියලා. නැත්නම් පක්ෂග්‍රාහී කියලා නම් ඒක ඒ වෙලාවේ ප්‍රශ්න කරන්න හැකියි. ඉතින් අපි කියන දේ අවසානයේදී පිළිගැනීම නොපිළිගැනීම ඒ විශ්වාසනීයත්වය ඕන කෙනෙක්ට තක්සේරු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබටම මෙතන ඇවිල්ලා මේ තරම් කතා කිරීමෙන්ම ඔප්පු වෙනවා මේක අපි මේ නිදහස පූර්ණ නිදහස ඕන කෙනෙක්ට දීලා තියෙනවා. නෑ මට ඒක පළවෙනි දවසේම ඔබතුමා ඇවිල්ලා අපේ නීති සුජාතභාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කරලා තිබියේ. පළවෙනි දවසේම ඇවිල්ලා අපිට ප්‍රකාශ කරා ඒක අහලානේ ඔබතුමාගේ ඒ தත්ත්වය තුල අපි ඔබතුමාට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඒක අනිත් එක තමයි ඔබතුමා අපේ පත්‍රයෙන් දුන්නා බ්ලොග් පත්‍රයෙන් ඉදිරිපත් කරා නෝ රජයේ ඒ මාධ්‍ය ස්වාධීනද නැහැ. ඒකත් ස්වාධීන නැහැ. නමුත් දැන් ඒ මාධ්‍ය කියලා තිබ්බා අපි ඔක්කොම ඉන්වයිට් කරලා තියෙන්නේ SAITM විරෝධයන් කියලා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. මොකද පළවෙනි දාසෙම SAITM වල පක්ෂ කෙනෙක් අපිට කවුරුත් ඉන්නවත් අපි ඒ කවුරුත් ඇහුවා. අපි සීමා කරලා නැහැ. ඕන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්, දැනුත් පුළුවන්, ඉස්සරහට පුළුවන්. අපි අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඕනම සිද්ධියකදී ඉන්ට්‍රස්ට් පාටිස් කියනකොට විවිධ අය විවිධ විදිහට පෙළගැහෙනවා.
එහෙමයි. අර්බුදයක් තියෙනකොට වැඩි වශයෙන් ඒකට ඒවා පෙළ ගැසීමක් තියෙනවා. අපි සයිටම් ආයතනයටත් යවලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පාර්ශ්ව වෙන්න පුළුවන්. එන්න අපි එන්න බලන්නේ කාටවත්. ඒක නිසා මේක අපි වෙන තර්ක විතර්ක වලින් මේක දැන් බේර ගන්න බෑ. පත්තරය අර එක කොලම් එකක එක දේශපාලන අදහසක්. විවිධ අදහස් පාල දෙන්න. ඔබතුමාට දැන් සයිටම් එකට පක්ෂව යමක් කියන්න තියෙනවා නම් ඒ ටික ඉදිරිපත් කරන්න. ඔබතුමාගේ අදහස් තියෙනවා. ඔබතුමාගේ අදහස් තියෙනවා. මෙතන වැඩි හරියක් අදහස් දක්වන්නේ සයිටම් විරෝධයෙන්. රයිට්. ඔබතුමාට අපි අවස්ථාව දෙනවා සයිටම් එකට පක්ෂව අදහස් දක්වන්න තවත් අය ඉන්නවනම් අරගෙන එන්න. පුළුවන්. ඒකෙන් තමයි අපි අපේ ස්වාධීනත්වය අපි පෙන්වන්නේ. ඕල්ලා එළව්. ඒ පිළිබඳ දැන් ඔබතුමන්ලා දක්වපු අදහස් පිළිබඳ මට ප්‍රචාරයක් දක්වන්න පුළුවන් නේ. දැන් මෙහෙමයි දැන් ඔබතුමාට තුන කාල වේලාව ඉවරයි. නමුත් දැන් ඔබතුමාට ඕන නම් ආපහු මම හිතන්නේ ඔබතුමාට මොනක් ඇවිල්ලා කවුරු දක්වන්න පුළුවන් වෙනද පක්ෂව. ඔබතුමාට ඕන වෙන කවුරු හරි ඉන්නවනම් පක්ෂය ඉන්නම එයාට ඉන්වයිට් කරන්න මෙතනට එන්න. ඔව් නෑ ඒක මට තේරෙනවා. නමුත් දැන් ඔබතුමන්ලා විඳින්න පුළුවන් අපිට. පක්ෂග්‍රාහී භාවයේ විඳින්න පුළුවන්. දෙපාර්ශ්වයට සියලු පාර්ශ්වයට සවන් දීලා. නමුත් දැන් ඔබතුමන්ලා මගෙන් යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් ස්වරූපයෙන් යම්කිසි දෙයක් අහුවානේ. ඒකට මට ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න පුළුවන්. ඔව්. නෑ නීතියානුකූල භාවය, සිද්ධාන්ත භාවය ඊළඟට ඇහුවේ. ඔව්. ඒකට ඊළඟට අපේ පක්ෂග්‍රාහී භාවයට. ඒකට අපි දැන් උත්තර දුන්නා. දැන් අපි ඔබතුමාට ආරාධනයක් කරනවා. ඔබතුමාගේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒකට සයිටම් එකට පක්ෂව හෝ විපක්ෂව. සයිටම් එකට පක්ෂවම නම් කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තියෙන විපක්ෂ කරුණු තියෙනවා. නමුත් ඒ කියන්නේ ඔබතුමන්ලා කියනවාද මට මේක නැවතත් ඇවිල්ලා කාටද දුන්නේ වෙලාවනේ. ඔව්. පක්ෂවාපු ඔබතුමාට අපි වෙලාව දුන්නා ඔබතුමා කතා කරේ සයිටම් එක ගැන පක්ෂ වුණා කතා කරන්න තිබුණා. ඒක නෙමෙයි කතා කරේ සමහර ඔබතුමා දුන්නේ ඔව්. කාල වේලාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. මට කියන්න ඕන හැම දෙයක්ම මේ සුළු වේලාව තුල කියන්න බෑ. ඔව්. දැන් පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. දැන් ඔබතුමන්ලා දක්වපු අදහස් පිළිබඳවත් මම පොඩි කෙටි ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නම් පස්සේ. නමුත් සයිටම් ප්‍රශ්න පිළිබඳ දැන් මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ප්‍රශ්න පිළිබඳ මගේ ප්‍රශ්න කරන්න. දැන් මේ සයිටම් අර්බුදය පිළිබඳ කතා කරනවා නම් මෙතෙන්දී මේ සයිටම් අර්බුදේ පැතිකඩ කිහිපයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මමත් මේ කොමිෂන් සභාවේ මම කොමිෂන් සභාව මේ ප්‍රශ්න කරන වෙලාවේ ඒ කියන්නේ මේ මෙහෙයුම් කරන වෙලාව මාත් බලාගෙන හිටියා. ඉතින් වැඩි මේවා කියවුන්නේ නැහැ. දැන් සයිටම් ආයතනය පිළිබඳ කියනකොට මේ බොහොම නිදහස් අධ්‍යාපනය ගැන කියවෙනවා. දැන් මේක නිදහස් අධ්‍යාපනයේ අයිතීන් උල්ලංඝනය කිරීමක් ඒ වගේ අදහස් දක්වනවා. නමුත් මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය කිව්වහම පැතිකඩ කිහිපයක් තියෙනවා. දැන් මම ඒ අදහස ගැන තවත් පුළුල් වශයෙන් අදහස් දක්වනවා නම් දැන් නිදහස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ප්‍රශ්න කරනකොට නිදහස් අධ්‍යාපනය අයිතීන් උල්ලංඝනය කරනවා කියනකොට දැන් අපි අහන්න ඕනේ එතකොට දැන් මම නීතිඥ කෙනෙක්. දැන් නීතිඥ වෘත්තියේ මම හොඳටම දන්නවා පුළුවන් යම්කිසි ශිෂ්‍යෙක්ට ගිහිල්ලා නොයෙකුත් ආයතන තියෙනවා මේ බ්‍රිතාන්‍ය ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාව ඒ වගේ රටවල් වලින් උපාධි දෙන ආයතන. දැන් ඒ ආයතනවල ඒ උපාධි හදාරන්න පුළුවන් මේ කොළඹම මේ ලංකාවෙම පන්ති වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒ විභාගත් වලටත් පෙනී හිටින්න පුළුවන් ඒ ශිෂ්‍යයන්ට. එතකොට ඒ ශිෂ්‍යයෝ මම හොඳටම දන්නවා විභාග වලට ඒ විභාග වලට පෙනී සිටලා නීතිඥ විභාග වලට උපාධි ඒගොල්ලෝ ඒ උපාධි හිමි කරගෙන ඒ පාඨමාලා හදාලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ අන්තිම ෆයිනල් එක්සැමිනේෂන් එකට පෙනී සිටලා ඒගොල්ලොත් මම වගේ නීතිඥවරුන් වශයෙන් පෙනී සිටිනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සුප්‍රීම උසාවියේ වෙන උසාවිය වල ඒගොල්ලෝ නීතිඥයෝ. එතකොට
මම නීති විද්‍යාලයට ගිහලා මම එහෙම ආයතනයකට ගිය කෙනෙක් නෙවෙයි. මම නීති විද්‍යාලේ ඒක පෞද්ගලික කතාවක්. නමුත් ඒතකොට නීති විද්‍යාලේ එහෙමයි. එතකොට ඉංජිනේරුවෝ ගත්තොත් අපි දන්න හාඩ් ඉන්ස්ටිටියුට් ඒ වගේ නොයෙකුත් තැන් තියෙනවා. ඒ වලින් හදාලා ඒ වල පාඨමාලා හදාලා ඒ විභාග කරලා ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි නැද්ද? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇවිල්ලා ඒක සත්‍ය කතාව. එතකොට මම අහන්න කැමතියි ඇයි මේ වෛද්‍යවරුන් කියන්නේ මේ අමුතු જાතියද? දැන් මේ කොමිෂන් සභාවේ තියෙන වෛද්‍යවරුන් තුන් දෙනෙක් මම හිතන්නේ. එතකොට මේ වෛද්‍යවරුන් කියන්නේ මේ අමුතු සත්‍ය જાතියක්ද නෑ. වෛද්‍යවරුන් කියන්නේත් අයබනාය වගේ තමයි. දෙයියෝ වගේ තමයි ඉංජිනේරුවරු වගේ තමයි. එතකොට ඉංජිනේරුවරුන් බිහි වෙන්න පුළුවන් නම් නිදහස් අධ්‍යාපනය ඔය කියන නිදහස් අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් පිට ඇයි නීතිඥයෝ බිහි වෙන්න පුළුවන් ඔය කියන නිදහස් අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් පිට ඇයි මේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේදී විතරක් මේක උල්ලංඝනය කිරීමක් කියලා කියන්නේ නිදහස් අධ්‍යාපන අයිතිය ද කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා රුත්තිය සමිතිය වලින් මේක මේ නිදහස් අධ්‍යාපන අයිතින් කප්පාදුවක්. නමුත් ඒගොල්ලෝ කිසි කෙනෙක් මේක තර්කානුකූලව බලලා කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් SAITM ගැන කතා කරොත් SAITM ආයතනය පිළිබඳ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ නැහැ කියලා. ප්‍රමිති පිළිබඳ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඒක මම කවදාවත් නැහැ කියන්නේ නැහැ. මම මේක අද ඊයේ කියන කතාවක් නෙවෙයි 2016 ජනවාරි මාසයේ මම මේ මගේ ප්‍රකාශනයේ වෙබ් එකේ මම වීඩියෝ එකක් ඒ වෙබ් එක ආශ්‍රයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කළා. ඒකෙත් මම ඔක කියලා තියෙනවා. ඇයි මේගොල්ලෝ වෛද්‍යවරුන් වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන් වෙනම ගණයක්ද? නෑ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් SAITM පිළිබඳ ප්‍රමිති පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් සැකෙමින් කියනවා නම් ඒ ප්‍රශ්න විසඳගන්න ක්‍රියාමාර්ග තියෙනවා. ඒ ආණ්ඩුව මැදිහත් වෙලා ඒ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන්. නමුත් SAITM එක වැරදි කියන එක මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය කප්පාදු කිරීමක් කියන එක ඒ කියන්නේ ඒක වෙන පැත්තකට යෑමක්. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය කියන මේ සංකල්පය බලල්ලතක් කරගෙන අපි දන්නවා මේ පිටිපස්ස දේශපාලන හස්ති ඉන්නවා. ඒක පිළිබඳ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. කවුරුත් ඒක පිළිගන්නවා. එතකොට මේකට වෙනම ස්වරූපයක් දීලා මේක මේ නිදහස් අධ්‍යාපන කප්පාදු කිරීමක් මේ අහිංසක ළමයින්ගේ අයිතීන් කප්පාදු කිරීමක් කියලා ඒ ස්වරූපයෙන් පෙනී සිටිනවා. නමුත් ඉංජිනේරු ශිෂ්‍යයන් ඊළඟට නීති ශිෂ්‍යයන් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නෑ ඒ විදිහට. එතකොට මේ වෛද්‍යවරුන් කියන්නේ විශේෂ જાතියක්ද වෙනම ගණයක්ද? ඊළඟට තව කියා සිටියා මේ non profit කියන මේ ප්‍රශ්නේ. non profit organisation ඒ කියන්නේ මිල මුදලට නෙවෙයි වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය තියෙන්න කියලා. ඒක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට SAITM ආයතනය මිල මුදලට කළාද නැද්ද කියන එක අපි වෙනම තීරණය කරමු. නමුත් දැන් මම හිතන්නේ ආණ්ඩුවෙනොත් කියලා තියෙනවා දැන් මේක අපි non profit not for profit organisation එකක්. ඒ කියන්නේ ලාභ ප්‍රයෝජනය සඳහා නොවන සංවිධානයක් වශයෙන් අපි මේක තියාගෙන යෑමේ අදහසක් තියෙනවා කියලා එහෙම පුවත්පත්වල ගිය සමානේ පළ වුණා. දැන් එහෙම පළ වෙනවා නම් ඒකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේක SAITM වෙනුවෙන් මම බෙලින් සිටින්නේ නැහැ. අත් වශයෙන් මම ඒකත් කියන්න ඕනේ මගේ පුතු හරි මගේ ඥාතීන්ගේ පුතු හරි දුවලා හරි ඒක පෞද්ගලික කරුණක්. නමුත් ඒකත් කියන්න ඕනේ මොකද අපේ රටේ ස්වභාවය ඒකයි. නොයික් නොකයි කියන්නේ මෙයා මේක වෙනුවෙන් මෙහෙම මෙයාගේ පුතු ඉන්නවා ඒක නිසා මෙයා කටේ යනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මගේ කවුරුත්ම නැහැ. මගේ ඥාති කෙනෙක්ගේ කවුරුත් නැහැ. මේක මම මහජන public interest මහජනතාව වෙනුවෙන් කරන කල්සවයක් මම ඒක තවත් දුරට ඒක ගැන කියනවා නම් අත් වශයෙන්ම මේ රටේ තියෙනවා දොස්තරවරුන්ගේ හිඟයක් තියෙනවා. දැන් ඒක නෑ කියලා සමහර අය කියන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම හිඟයක් තියෙනවා. පාලිත මහීපාල හිටපු මම හිතන්නේ ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල් of health services එතුමා කියලා තියෙනවා. මම ලිඛිතව මේ ප්‍රකාශ ඔක්කොම ගොනු කරනවා. එතුමා කියලා තියෙනවා මේ රටේ වෛද්‍යවරුන්ගේ හිඟයක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ රටේ වෛද්‍යවරුන්ගේ හිඟයක් තියෙනවා නම් මේ රජයට වෛද්‍ය විද්‍යාල තව ස්ථාපිත කරන්න මිල මුදල් නැහැ. ඒක පිළිබඳ මම හිතන්නේ කිසිම ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා. මේ පාරවල් හදනවා. ඉතින් පාරවල් හැදෙන්නත් ඕනේ. මේක විතරක් කරන්න බෑ. එතකොට රජයට මිල මුදල් නැත්නම් එහෙමනම්
not for profit ලාභ ප්‍රයෝජන නැති ආයතන තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ වෙලා තියෙන්නේ මේකේ ඒකාධිකාරයේ පවත්වාගෙන යන ඕනකමක් තියෙනවා. මේක දේශපාලන ස්වරූපයෙන් බලල්ලත් ඇවිල්ලා මේකේ ඒකාධිකාරයේ පවත්වාගෙන යෑමේ ඕනකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම GMO එකට වර්ජනය කිරීමේ ඕනෑම අවස්ථාවකදී GMO එක එළියට බෑන ස්ට්‍රයික් කරනවා, වර්ජනය කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ උපකරණය භාවිතා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ඒකාධිකාරය ස්ථාපිත කරගන්න තවත් පුළුල් කරගැනීමේ කර්තව්‍යයක් තියෙන. මේක බොහොම ශෝචනීයයි. මොකද අපි දන්නවා අත් වශයෙන්ම අද GMO එකේ සමාජිකයන් වෙන බොහෝ දුස්තරවරු පෞද්ගලිකව ඒගොල්ලෝ ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා, චැනලින් කරනවා. ඒතකොට පෞද්ගලික වෛද්‍යවරුන් වශයෙන් පෙරේ හිටින්න පුළුවන්. නමුත් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයක් තියෙන්න බෑ. ඉතින් මේක බීලුසාගත තත්වයක්. ඉතින් මේවා කියනකොට හුඟක් අය කියනවා නෑ මේගොල්ලෝ මේගොල්ලෝ වෙන අයක දේවල් කරන්නේ මේම කියලා වෙන කතිකාවන් ඇති කරලා මේවා වෙන අතකට යවනවා. නමුත් මේක තමයි සත්‍ය කතාව. ඉතින් අත් වශයෙන්ම මේකේ තියෙනවා බොහොම ජුගුප්සා ජනක මේ දෙබිලි පිළිවෙතක්. ඒ කියන්නේ අපිට කරන්න පුළුවන්, නමුත් අනිත් අයට කරන්න බෑ. ඒ වගේම ලෝකේ ගත්තොත් අපි දන්නවා හාවර්ඩ්, ජෝන්ස් හොප්කින්ස් යුනිවර්සිටි මේවා ඇවිල්ලා ලෝකේ තියෙන ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතන, වෛද්‍ය ආයතන. මේ ප්‍රමුඛ පෙළේ වෛද්‍ය ආයතන එකක්වත් මේ ඇමරිකාවේ United States government ආණ්ඩුවේ ඇමරිකා ආණ්ඩුවේ ආයතන නෙවෙයි. මේ වයිල පෞද්ගලික ආයතන. එතකොට ඒ රටවල් වල දොස්තරවරුන් බිහි වෙන්න පුළුවන් නම් ඉහළ අග්‍රගණයේ දොස්තරවරුන් බිහි වෙන්න පුළුවන් නම් not for profit පෞද්ගලික ආයතන වලින් මෙහෙත් පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි අබේනායක මහත්තයා. දැන් අපිට සෑහෙන වෙලා කාලයක් ගියා. ඔබතුමාට කාලයක් දුන්නා. ඇත්තටම මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා ඔබතුමාගේ අදහස් ගැන. ඔය ඇත්තටම අපිට මේ කාලය වෙලා මදි. ඇත්තටම දැන් අපිට තව කරුණු ගන්න තිබුණා නේ. තව ඔබතුමාගේ කරුණුත් එක්ක අපිට තව ඒක තමයි. ඔබතුමා අපිට සබ්මිෂන් මේ ලිඛිතව අපිට බාර දෙන්න. ඒක බාර. ඇත්තටම දැන් මෙහෙමයි. දැන් ඔබතුමා එහෙම කිව්වට දැන් මේක ස්වාධීන නැහැ කියලා. ඇත්තටම මම පර්සනලි හරිම ආසයි ඔයගේ කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා නම්. මොකද අපිට ඕනේ හැම කරුණක් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ දැන් මේ ඉදලා හරි මේ වගේ කරුණු මෙතනට එකතු වීමම ලොකු දෙයක්. ඔව් දැන් ඔබතුමාම කියනවා ඉඳලා හිටලා කියලා. ඇයි එහෙම ඉඳලා හිටලා ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඔව් දැන් ඒක පිළිබඳව මට තප්පරයක් දෙන්න කරුණාකර තප්පරයක් දෙන්න. දැන් මේ නිසික්ත මහත්මයා කිව්වා මේ නීතිය සම්බන්ධයෙන්. දැන් නීතියේ තියෙනවා මේක නීතිය පර්සනලියම විතරක් නෙවෙයි, ඒ ස්වරූපයක් තියෙන්න ඕනේ. Justice must not only be done, it must appear to be done also. එතකොට ඒ ස්වරූපය මේකේ නෑ කියලා මං කියන්නේ. ඇයි එහෙම නොකරන්නේ? දැන් අපි බොන්ඩ් කමිෂන් දැන් බොන්ඩ් කමිෂන් එකේ ඒක තමයි කොමිෂන් එකක ස්වරූපේ. හැම පාර්ශ්වයකටම එන්න කියලා ඒගොල්ලන්ගේ සාක්ෂි ගන්න ඕනේ. ඇයි එහෙම නොකරන්නේ? දැන් මොකද නැහැ කියලා දැන් කියලා තේනවා ඒක. newspaper advertisement එක public invitation එක ඊට අමතරව සියලුම පාර්ශ්ව වලට ලියුම් තැපැල් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට වෙබ්සයිට් එකක් ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඊළඟට Facebook page එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් සියලුම මේක public invitation. අපිට අධිකාරිමය බලයක් නැහැ කිසිවෙක් හැදවන්න. දැන් සියලුම පාර්ශ්ව කියන කවුද? ඔබතුමා. සියලුම පාර්ශ්ව කියන්නේ SAITM ආයතනය, ඊට පස්සේ වෘත්තීය සමිති, ශිෂ්‍ය සංවිධාන, දෙමාපිය සංවිධාන, ඊට අමතරව සියලුම වෘත්තීය සමිති, ඊළඟ සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු, සියලුම මහජන නියෝජිතයෝ. පළාත් සභාවලට යවලා තියෙනවා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට වෙනම ලිපි තැපැල් කරලා තියෙනවා. සියලුම දේශපාලන පක්ෂ නායකයින්ට ලිපි තැපැල් කරලා තියෙනවා. ඒ හැම තැනකම අපි ලිපි යවලා තියෙනවා. ඊළඟ නීතිඥ සංඝයෙන් ඇතුළු සියලුම සංගම් වලට ලිපි යවලා තියෙනවා. ඒ හැම තැනකම ලිපි යවලා තියෙනවා. ඊට අමතරව පෞද්ගලිකව එතකොට ඉන්ට්‍රස්ටඩ් පාර්ටි එක තමයි එන්නේ. ඔබතුමා ඉන්ට්‍රස්ට් නිසා ඔබතුමා ආවා. ඒ වගේ ඒතකොට සමහරු ඉන්ට්‍රස්ට් නැති කට්ටිය අපිට කතා කරගෙන ගන්න බෑ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තමයි. එතකොට ඉන්ට්‍රස්ට් එකකින් ඇවිල්ලා එනවා අපිට එන දෙයක් කරන්න අපි අවස්ථාවක් දෙනවා. එතනකොට මේ පැත්තෙන් වැඩියෙන් ආවා කියන එක මේ පැත්තෙන් අඩුවෙන් ආවා කියන එක ඒක අපිට කරන්න දෙයක් නෑ. හැබැයි මේක
යනවා. ඒ අපි මේ ආවට මේ පැත්තෙන් 10ක් ආවා, ඒ පැත්තෙන් එකක් ආවා එහෙම කිව්වට මේ එන ප්‍රමාණය අනුව නෙමෙයි අපි ඉදිරිපත් කරන කරුණු වල ගුණාත්මක භාවයයි සාධාරණ යුක්තිසහගත පරිමයි නීති අනුකූල භාවයයි ඔක්කොම බලලා තමයි අවසානයේ නිගමනය කරන්නේ. ඉතින් සංඛ්‍යාව මේ පැත්තට විරුද්ධව සංඛ්‍යාව 99ක වෙලා පක්ෂ එකක් ආවයි කියලා අපි ඒ දෙගොල්ලන්ට මේ එන උරුද්දේ සංඛ්‍යාව ප්‍රමාණය මත තීරණය ගන්න නැති එකක් කියන්න ඕනේ. ඒ කරුණු වල ඒ හැම කවුනාම දැන් ඔබතුමා සමාන දැන් ඔබතුමා කියපු කරුණු අනිත් ඒවා සමගම සමාන තත්ත්වෙමයි අපි සලකන්නේ. ඒක අසමාන සැලකීමක් මෙතන වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි පුළුවන් තරම් කරනවා. ඔබ මම ඒක සාහිත්‍යක වෙනවා අපේ වාර්තාව එනකොට ඔබතුමාටම කියවලා දැනගත හැකි. අනිත් එක තමයි ඔය දැන් අද ප්‍රශ්නේ අහනකොට ඔබතුමා කියනකොට දැන් අහන්නේ මම එකිනෙක කතා කළා පුද්ගලික ඒවා එපා කියනකට මම අහුව ප්‍රශ්නයක් රජයට බැරින රජයේ එයා කිව්වා රජය මේ අධ්‍යාපනයට මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. මම කිව්වා දේශපාලන ප්‍රශ්න ගැනත් අපි අහලා තියෙනවා. ඔයාලා මේකට දේශපාලනයට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ, දේශපාලනයෙන් ඉවත් වෙන්න ඕනේ. ඔබතුමාලා මේ ඉස්සල්ලා ගිය වීඩියෝස් බලුවොත් ඔබතුමාටම තේරුම් ගන්න හැකි අපි ඒ පැත්තේ නම් කොච්චර ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවද මේවා විභේදනය කරලා ගන්න වෙන්නේ කියලා ගන්න. කනගාටු කියලා හැබැයි මම ඉන්න වෙලාව නෑ ප්‍රශ්න ඇහුවා කියලා. නෑ මම මුල් දවසෙත් හිටියා. ඉතින් කොහොමද එහෙම ඔබතුමාලා කියනවනේ. ට්‍රාන්ස්පරන්සි ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්න බෑ. මේ වීඩියෝස් එකක්වත් කිසිම අකුරක් නැහැ YouTube එකේ තියෙනවා. ඕන කෙනෙකුට is a public domain. Anybody can watch, anybody can download, anybody can do anything with that. So it is. No, the issue is not about transparency. The issue is about legitimacy and authenticity. No, you raised the question earlier about the transparency also. That's why I asked. So do you accept that there is legitimacy? No. Legitimacy is present. Yes. That's why we don't have as a public commission. public commission. This is not an authoritative commission. This is a public commission. This is not authoritative commission. No, even as a public commission, now there seem to have been a passing off to indicate that this is somehow organized under the aegis of the OPA. OPA has nothing to do with it. No, OPA is also part of that Professionals National Front. So OPA president himself has signed that there was a memorandum of understanding for the Professionals National Front. So OPA president's signature is there. So there's a memorandum of understanding. So therefore the Professional National Front, it's not a registered organization, but it is a coalitive organization to work together with the MOU. So it is not even a registered organization. So then that also says something. So everybody is represented because now there are so many organizations. No. So I don't want to elaborate now. Suppose there are something called Puravasi Palaya, so many kind of a thing. People are coming and making so much of a public. But so no one question their legitimacy. Now, but also the GMO is one of the key actors, key partisan actors in this whole process. Now, do you not think that in the interest of transparency, the commissioner should have divulged the fact that the GMO is behind this? GMO has booked the hall. That should have been divulged. GMO is a member of the OPA as well as PNA. No, they can do it, but they must indicate to the public that they are doing it, because the public must know who is behind it. It is if one actor is. You ask me, can they do it? Or can't they do it? Of course they can do it. Yes. What I can do is this. Yes. Now, as a commissioners, we have no direct link with OPA or this is GMA because we are only accountable for this particular organization, not specifically to GMA. So we don't know. It's your hypothesis, your imagination that it's in your logic and your interpretation. That which we don't agree and we deny. No, it is not my imagination. I hear from reliable sources that the GMOA booked the hall. GMOA booked the hall. So that is not my imagination. That is a fact. That is a fact. So kindly get that correct. If GMOA booked the hall, it is not my imagination. GMOA is behind it in some way. So kindly do not say that I am imagining things.